ಇಂದು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 4/4/24 ನಡೆದಂತಹ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅಂದರೆ 38 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಆ 38 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ MCQಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಶ ಶಬ್ದಕ ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏಕವಚನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಹುವಚನವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಶೀಶೆ. ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕವಿ, ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಕವಿ. ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ್ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ದುರ್ಜನ್, ಸಜ್ಜನ ದುರ್ಜನ. ಜೋಗ್ ಅಬ್ಬಿ ಗೋಕಾಕ್ ಶಿವನ್ ಸಮುದ್ರ ಆದಿ ಜಲಪ್ರಪಾತ ಮನಮೋಹಕ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಲಿಸ್ಟಾಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से गुणसंधि का उदाहरण लिखिए ಅಂತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಸವ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಗಾಡಿ ಆನೆ ಮೇ ದೇರ್ ಹೈ, ಇದು ಮೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೈ ದಿಲಾನ. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಂಚವಟಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚವಟಿ. ಇದು ರಾಜಾರಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಟ್ಟಿ भेजने के लिए अधिक समय, ईमेल भेजने के लिए कम समय ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೆದ್ರಾಯಿತು, ಕಮ್ ಸಮಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೋಲಾಪನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೌನ್ ಯಶೋಧ, ಯಶೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಬಿಸ್ತರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ ನಯಿ ಚಪ್ಪನೆ, ಸಿರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ ಕಪ್ಪಡೆ, ಕಪ್ಪಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ನಾಗ್ಪುರ್ ಸಂತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್, ಇದಂತೂ ಯಾರು ನೀವು ತಪ್ಪು ಬರೆದು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ का असर किस पर पड़ा है ಅಂದರೆ बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर किसका इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ. परमाणु किसे देखकर कांपते हैं, मानव के करों को देखकर कांपते हैं. ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ, परमाणु मानव के करों को ಅಂದರೆ ಕೈಗಳನ್ನು, करों को देखकर कांपते हैं. स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे, कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. किसको ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ अपने ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾओं को ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾओं को डांटने लगे. ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕଙ୍କୁ डांटने लगे ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಬಹಾನೆ ಬನಾನೆ ಕಾ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಕವಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಬಹಾನೆ ಬನಾನೆ ಕಾ ಕಾರಣ ಹೈ ಆಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇದು 4ನೇ ಮೇನು. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शनों के पर्दे पर विचार विनिमय कर सकते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ जलालुद्दीन ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कैसे कराया ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ जलालुद्दीन ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कराया. उन्होंने कलाम को शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों आदि के बारे में बताकर एक सीमित दायरे से बाहर निकाला. कवि के अनुसार मनुष्य सुख कैसे पा सकता है, कवि के अनुसार मनुष्य समय के सदुपयोग करके सुख पा सकता है. ಇಲ್ಲಿ सुख ಬರೀಬೇಕು, सुख पा सकता है. समय को नष्ट ना करके आलस छोड़कर काम करने से मनुष्य सुख पाता है. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, दुकानदार ने लेखक से कहा, ಇದು लेखक, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी ಅಂತ ಹೇಳ್ದ.
कवि भारत माँ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कवि भारत माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ हम सब तेरे साथ हैं, इस जग के रूप को बदल दो, इस नगर ग्राम में हर नगर ग्राम में जय हिंद का नाद गूंज उठे ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂದ್ರುಲಾಲಿಂ और ಕಿಂಚಲಾಲಿದಾಮ್ जंगल की ओर क्यों चल पड़े ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿಂದ್ರುಲಾಲಿಂ ಅವರು ಕಿಂಚಲಾಲಿದಾಮ್ जंगल की ओर चल पड़े क्योंकि वे मकान बनाना चाहते थे, लेकिन वे मकान बनाना नहीं जानते थे, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है क्यों ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, शनि एक ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. इस कारण शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है. अथवा ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೇನು टाइटन की विशेषताओं के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है या चंद्र है. यह सौरमंडल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिलचस्प उपग्रह है. बड़ा अल्लाह दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन की सतह पर अंतरिक्षया उतारा जा सकता है. 5150 किलोमीटर व्यास वाला टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಸತ್ಯ के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है, सत्यम ब्रूयत ना ब्रूयत ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. शास्त्रों में सत्य बोलने को कुछ इस तरह समझाया गया है कि सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. अथवा ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, पर्यावरण के बारे में सलमा क्या कहा, सलमा ने क्या कहा? सलमा ने कहा प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्रकृति के संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए. अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 5th में ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है, शिकायतें ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ बालकृष्ण अपनी माता से शिकायतें करता है कि बलराम मुझे बहुत चिढ़ाता है, वह कहता है कि तुम माता यशोदा के नहीं हो, तुम्हें मोल लिया गया है. वह कहता है कि माता पिता तो गोरे रंग के हैं, लेकिन तेरा रंग काला है. वह सभी के सामने मुझे चिढ़ाता है, सब मुझ पर हंसते हैं. सभी मित्रों को कहता है कि कहता है कि तुम लोग भी कृष्ण को चिढ़ाओ, वो भी चिटकी मार मार कर हंसते हैं. ಈ ತರ शिकायतें. 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोबोटिक संघ ने साधोराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला? रोबोटिक संघ ने साधोराम की समस्या का समाधान इस प्रकार निकाला ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು बरियाना. संघ के अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी को आपातकालीन बैठक बुलाई. बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए. इस प्रकार कंपनियों में हलचल मच गई और अंत में साधोराम को काम पर रखने के लिए धीरज सक्सेना मजबूर होना पड़ा. बसंत ने नोट बनाकर वापस क्यों नहीं लौटा, कारण स्पष्ट कीजिए. ಇದನ್ನು ನಾವು बसंत की ಸಚ್ಚಾಯಿಯಿಂದನೇ ಯಾವುದು ಆತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತೀವಲ್ವ, ಅಲ್ಲೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. बसंत ने राजकिशोर का 1 रुपये का नोट बनाकर वापस नहीं लौट सका क्योंकि वह एक मोटर के नीचे आ गया था. इस दुर्घटना के कारण वह बुरी तरह घायल हो चुका था, उसका एक पैर कुचल गया था, इसलिए बसंत समय पर राजकिशोर का नोट बनाकर वापस नहीं लौटा पाया था. आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए. अभिनव मनुष्य पद्यದ प्रश्ने. आधुनिक मानव की भौतिक साधना बहुत है. वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है. वह वारी विद्युत भाप को अपने हुक्म पर बढ़ा या घटा सकता है. नदी पर्वत सागर आदि को एक समान लांघ सकता है. इसके करों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं. यही इसकी भौतिक साधना है. 29ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? महादेवी अथवा ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. महादेवी वर्मा जी ने घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. उसके मुख पर पानी टपका कर उसकी जान बचाई. इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए. बाल शक्ति ने कौन कौन से कार्य करने का निश्चय किया?
निश्चय किया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ बाल शक्ति ने गांव को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए कई कार्य करने का निश्चय किया। गांव में कूड़ा फेंकने के लिए एक निश्चित जगह बनाना, रास्ते के गड्ढों को ढांपना, गांव के चारों ओर पेड़ लगाना, गंदा पानी जमा होने से रोकना आदि। दक्षिणी शिखर के वातावरण का वर्णन बिचेंद्री ने कैसे करती है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। ಇದು ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ ಹೈ, ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ್, ತುಳಸಿ ದಯಾನ ಚಾಂಡಿಯೇ ಜಬ್ ತಕ್ ಘಟ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का, इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, में ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ, प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। 33ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ, 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ. ಇದು ಭೂಮಿಗಿಂತ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸವು 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದನೇ ಕೇಳಿದರೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ. कर्नाटक राज्य शिल्पकला, राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उसकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीಡು, सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुरा में गोलगुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। अथवा ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, वचनकर बसवण्णा, अक्क महादेवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने नीति सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रन्ना, पन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35ನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನಂತೂ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नहीं चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. 36ನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ उद्देश्य को बताइए ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಗೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज का विकास करना है. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, शिक्षा का उद्देश्य कैसे संभव है ಅಂತ ಅಂದರೆ, शिक्षा का उद्देश्य संभव है जब शिक्षा उसी भाषा में दी जाए जिसे आसानी से समझा जा सके ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇದು. ಇದು ಒಂದನೆಯದು. ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ छोटा बच्चा मातृभाषा को कैसे सीखता है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು मातृभाषा वह है जिसे माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा बच्चा सीखता है ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ अनुसरण द्वारा जिसे वह भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. भाषा पर क्या निर्भर नहीं होता, ಇದು ಭಾಷಾ पर ज्ञान या विज्ञान नहीं ನಿರ್ಭರ ಹೋತಾ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 37ನೇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ನಿಬಂಧ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಎರಡೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38ನೇ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು, ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.